पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सालाम निज घरे आल्लाहर ध्याने आछेन। ठीक एमन समय हठात दरवाजा एक मुसाफिरेर आगमन। मुसाफिर दरवाजाय आवाज दिए बोलते लगलो, अल्लाहु करीम, घरेर भीतर केउ आछो किना? आल्लाह ताआलार नामेर कथा शोना मात्रई पैगम्बर इब्राहिम आलैहिस सालातु वस्सालाम दौड़िए एसे दरवाजाटा खुले दे। दरवाजाटा खुले पैगम्बर इब्राहिम आलैहिस सालातु वस्सालाम बोलते लगलेन, ओ भाई तुमी के एत मजा लागाइया आमार आल्लाहर नाम तुमी डेकेछो रे भाई। तुमी आरेकबार मजा लागाइया आमार आल्लाह ताआलार नामटा आबार उच्चारण करो। आगंतुक बोल्लो, रे पैगम्बर, आल्लाहर नाम उच्चारण करले आपनी आमाके की दिबेन? पैगम्बर इब्राहिम आलैहिस सालातु वस्सालाम बोललेन, आमार उटेर अर्धेक पाल तुम्हें आमी बिनिमये दान करे दिब। एरपरेও तुमी आमार काछे आमार रबेर नामटा एकटु मजा लागाइया आबार शोनाओ। आगंतुक बोले, अल्लाहु करीम। पैगम्बर इब्राहिम आलैहिस सालातु वस्सालाम बोलेन, रे भाई आबार एकटू आमार रबेर नामटा आबार एकटू मजा लागाय आमाय शोनाओ। आगंतुक बोलेन, भाई ओ पैगम्बर आबार बोलले आपनि आमाके की दिबेन? पैगम्बर बोलेन, आमार उटेर बाकी पाल तुम्हें आमी दिए देव। आगंतुक आबार बोलेन, अल्लाहु करीम। पैगम्बर चोखेर पानी फेले दिए बोलेन, रे भाई आल्लाहर नामेर भेतरे तो मजा, आबार आमार रबेर नामटा एकबार शोनाओ। आगंतुक बोललेन, एबार आपनि आमाके की दिबेन? पैगम्बर बोललेन, आमार सब सम्पद दिए देब। आगंतुक बोललेन, अल्लाहु करीम। इब्राहिम पैगम्बर जेन आल्लाहर नाम शोनार पिपासा मिटे ना। पैगम्बर बोललेन, भाई आरेकबार शोनाओ ना। आगंतुक बोललेन, बिनिमये आपनि की दिबेन? अल्लाहु करीम। पैगम्बर इब्राहिम आलैहिस सालातु वस्सालाम बोललेन, आमी गोटा जिंदगी भर तोमार गोलामी करतेও राजी आছি। एरपरेও तोमार जबाने आमी आल्लाह ताआला नामटा एकटु मजा सहकारे शुनते चाই। नुमिनु बिहि वा नताওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد على روح محمد في الأرواح وعلى قلب محمد في القلوب وعلى جسد محمد في الأجساد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك
أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بذكر الشهر جبيني در خروش است ولداند دری معنا که گوش است نه بلبل برغلش خانیست که هر کار بتسبیحش زبانیست ذکر حق آمد غذای روح را مرهم آمد دل مجروح را لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله 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 الله. ایچه کس در ملک او انباز نی قول او را لحن نی آواز نی. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. फिर पेश नजर गुंबद हज़राह हरम है
फिर पेश नजर गुंबद हज़राह हरम है, फिर नाब खुदा रोज़े जन्नत बेकदम है, फिर नाम खुदा रोज़े जन्नत बेकदम है। फिर शुक्र खुदा सामने मेहराब नबी है, फिर शुक्र खुदा सामने मेहराब नबी है, फिर सर है मेरा और तेरा नक्श कदम है, फिर सर है मेरा और तेरा नक्श कदम है। मेहराब नबी है कि कोई तूर तजल्ली, मेहराब नबी है कि कोई तूर तजल्ली, दिल शौक़ से लबरीज़ और आँख बिनिम है, दिल शौक़ से लबरीज़ और आँख बिनिम है। दिल नाते रसूल अरबी के न कभी चीन, दिल नाते रसूल अरबी के न कभी चीन, आलम है तहय्युर का ज़बाइन कलम है, आलम है तहय्युर का ज़बाइन कलम है। अल्हम्दुलिल्लाह पश्चिम खलापाड़ा इस्लामी जुब समाज कल्याण परिषदेर उद्योगे जन्नातुल मावा सामाजिक प्रस्थानेर उन्नयन कल्पे 2 दिन व्यापी 7ম वार्षिक इस्लामी महासम्मेलनेर आज समापनी दिन 24 अक्टोबर 2025। दयामय अल्लाह पाक रब्बुल आलमीनेर दरबारे लाख कोटी शुकुर सुजूद जे महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आपनाके आमाके अल्लाह पाकेर जाकिरिन शाकिरिन मुहिब्बिन नेककार बान्दादेर एक दामी मजलिसे এই मुहूर्ते आसबार मतो बसबार मतो तौफिक दान करेছেন। नियामतेर शुक्र आदायार्थे महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीनेर दरबारे सकलेई उच्च कण्ठे मोहब्बतेर साथे कालिमातुश शुकुर उच्चारण करी आलहामदुलिल्लाह। अध्यकार महफिलेर सम्मानित सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथिबृंद सम्मुख पाने उपविष्ट दीन प्रिय इस्लाम प्रिय बेरादाराने मुसलमान पर्दार आड़ाले अवस्थानरता श्रद्धा मा ओ बोनेरा आमी आपनादेर सामने कुरआने हकीमेर सूरा नाहलेर 97 नम्बर आयाते करीमा तेलावत करेছি।
এবং বিশ্বনবী শেষ নবী পয়গম্বর আরবি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অসংখ্য অগণিত বাণী পবিত্র হাদিস সমূহের মধ্য হতে একটি হাদিস আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। তেলাওয়াতকৃত আয়াত এবং হাদিসের বিষয়বস্তু হল ঈমানের হাকিকত এবং ঈমানের দাবি এবং আমলের গুরুত্ব। প্রথমেই আমরা আয়াত এবং হাদিসের তরজমা অনুবাদ আমরা জেনে নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, মান আমিলা সালিহাম মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, যারা নেক আমল করবে, আমলে সালেহ করবে, মিন যাকারিন আও উনসা, পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, অহুয়া মুমিনুন, ঈমানের সাথে। তো পুরুষ এবং নারী যাহারাই নেক আমল করবে ঈমানের সাথে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াতের দ্বিতীয় অংশে এদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করত বলেন, ফালানুহিয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা, যে আমি এদেরকে দুনিয়ার মধ্যে একটি উত্তম কল্যাণময় বরকতের জিন্দেগি, হায়াতে বরকতময় একটি পুণ্যময় একটি হায়াত আমি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিনিময়ে দান করব। সুবহানাল্লাহ। এবং সাথে সাথে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এদের উত্তম কর্মের বিনিময়ে আমি আল্লাহ তাআলা এদেরকে পুরস্কৃত করব। হাদিসের মধ্যে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمسين, যে উম্মত আমার, তোমরা পাঁচটা জিনিসকে গনিমত মনে করো অপর পাঁচটা জিনিসের সম্মুখীন হওয়ার আগেই। শাবাবাকা ক্বাবলা হারামিকা ওয়া সিহহাতাকা ক্বাবলা সাকামিক ওয়া গিনাআকা ক্বাবলা ফাকরিক ওয়া ফারাগাকা ক্বাবলা শুগলিক ওয়া হায়াতাকা ক্বাবলা মাউতিক। এক নম্বর, তোমার বার্ধক্য আসার আগেই তুমি তোমার যৌবনের মূল্যায়ন করো। 2 নম্বর, তোমার অসুস্থতা আসার আগেই তুমি সুস্থতাকে তুমি গনিমত মনে করো। 3 নম্বর, তোমার ব্যস্ততার সময় আসার আগে তুমি তোমার অবসরতাকে গনিমত মনে করো, এটাকে কাজে লাগাও। 4 নম্বর, যে তোমার অভাব আসার আগে তোমার এই সচ্ছলতাকে তুমি কাজে লাগাও। 5 নম্বর, সর্বোপরি তোমার মৃত্যু আসার আগে তুমি তোমার হায়াতকে তুমি মূল্যায়ন করো, হায়াতের তুমি কদর করো।
এই ছিল আয়াত এবং হাদিসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এবার আসি বিস্তারিত আলোচনায়। আমার মূল আলোচনায় ঢোকার আগে, যেহেতু আমরা এই মুহূর্তে একটা মাহফিলে অবস্থান করছি, এই মাহফিলের গুরুত্ব কি, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভাষায় এই মাহফিলের ফজিলত কি, হাফাতহুমুল মালাইকা ওয়া গাশিয়াতহুমুর রাহমা, যে যারা আল্লাহ পাকের জিকিরের মজলিসে বসে, যারা ইলম শিখার মজলিসে বসে, এই মজলিসটা আল্লাহর কাছে অনেক দামি হয়। নবীজি বলেন এই মজলিসটার দাম এত বেশি যে আল্লাহর রহমত অনবরত বৃষ্টির মতো এদের উপর বর্ষণ হতে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এদের উপর সাকিনা নাজিল হয়। রসুলের সাহাবী হযরত ইরবাজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সাহাবী বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পর আমাদের দিকে মুখ করে নবীজি বসলেন। বসে নবীজি আমাদেরকে ওয়াজ করলেন, নসিহা করলেন। কেমন নসিহা? ফাওয়াযনা মাউইযাতান বালিগা, অলংকার পূর্ণ ওয়াজ নবীজি আমাদেরকে করলেন। জারাফাত মিনহাল উয়ুন, যেই আলোচনা শোনার পর আমাদের উপস্থিত সাহাবীদের চোখ দিয়ে অনবরত পানি টপকিয়ে পড়তেছিল এবং সাথে সাথে ওয়াজিলাত মিনহুল কুলুব, আমাদের অন্তরগুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। নবীজি এমনভাবে জান্নাতের বয়ান দিচ্ছিলেন, আবার নবীজি এমনভাবে জাহান্নামের বর্ণনা দিচ্ছিলেন যে আমাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল। নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে নসিহা করতেন। আল্লাহ পাকের নির্দেশে সূরা জারিয়ার ৫৫ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন, নবীজিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়াযাক্কির ফাইন্নায-যিকরা তানফাউল মুমিনিন, যে হে রাসূল, আপনি উম্মতকে উপদেশ দিতে থাকুন, এদেরকে পরকালের কথা শোনাইতে থাকুন, এদেরকে ভালো ভালো কথা আপনি শোনাইতে থাকুন। ফাইন্নায-যিকরা তানফাউল মুমিনিন, কারণ এই উপদেশ মুমিনদের উপকার করবে, এদের আখিরাতের পুঁজি লাভ করার জন্য এদের মাধ্যম হবে। তো নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে ওয়াজ করতেন, সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈনদেরকে ওয়াজ করতেন। ধারাবাহিকভাবে এই দায়িত্ব, নবুয়তের এই দায়িত্ব উলামায়ে আহলে হক, উলামায়ে কেরামের জিম্মাদারিতে আসছে যে উলামায়ে কেরাম আলোচনার মাধ্যমে, বয়ানের মাধ্যমে
এরকম দ্বীনি মাহফিলগুলোর মাধ্যমে উম্মতের সামনে হককে স্পষ্ট করে তোলেন, উম্মতের সামনে হেদায়েতের আলোচনা করেন। কাজেই নবীজি সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে যেই কাজ করতেন, উলামায়ে কেরাম ও উম্মতকে নিয়ে সেই একই কাজ করেন। সাহাবায়ে কেরাম যেমনি ভাবে খুব আগ্রহ সহকারে নবীজির বয়ান শুনতেন, ঠিক তদ্রূপ উম্মতের কর্তব্য হলো উলামায়ে কেরামের কথা, কোরআন সুন্নাহর কথা মুহাব্বতের সাথে, ইখলাসের সাথে, আমলের নিয়তে উলামায়ে কেরামের কথা শ্রবণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এমন অবস্থায় দুনিয়ার মধ্যে এসেছেন, ইতিহাস যেই যুগটাকে জাহিলিয়াতের যুগ বলে স্মরণ করে থাকে, তৎকালীন যুগে প্রায় ৬০০ বৎসর যাবৎ নবুয়তের ধারা বন্ধ থাকার কারণে মানুষ দিন থেকে এত দূরে সরে গিয়েছিল যে তাদের চারিত্রিক অবক্ষয়, তাদের সামাজিক অবক্ষয়, তাদের ধর্মীয় অবনতি, অধঃপতন এত নিচে নেমে গিয়েছিল যে তারা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করত উলঙ্গ হয়ে। যেই সময়টা এত খারাপ ছিল, নারীদের কোনো অধিকার ছিল না, নারীদেরকে এরা মানুষ মনে করত না, বরং কন্যা সন্তান জন্ম হলে এদেরকে জীবন্ত পুঁতে ফেলত। এমন এক বর্বরতার যুগে নবীজির আগমন ঘটেছিল। নবীজি উম্মতকে হেদায়েত দিয়েছেন, তখন সেই জাহিলিয়াতের যুগের সেই মানুষগুলো নবীজির সোহবতে এসে সেই মানুষগুলো, সেই খারাপ মানুষগুলো এমন সোনার মানুষে পরিণত হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে কোরআনের মধ্যে এদের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন, রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ওয়া রাদু আন। আল্লাহ পাক এদের উপর খুশি এবং তারাও আল্লাহর উপর খুশি। আল্লাহ এদের উপর খুশি হয়ে গেছেন, তারাও আল্লাহর উপর খুশি হয়ে গেছে। কেমন এক মূর্খতার যুগে আগমন ঘটেছিল নবীজির। সৈয়দ আবুল হাসান আলী আন-নাদবী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা ওনার কিতাব সিরাতুন নববিয়ার মধ্যে উল্লেখ করেন যে তৎকালীন সময় মক্কার মধ্যে কাবার ভেতরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল এবং কাবার সামনে জমজম কূপের পারে হুবাল নামক একটা মূর্তি ছিল। আকৃতিটা দেখতে মানুষের মতোই, স্বর্ণ দিয়ে বানানো, খুব দামি একটা মূর্তি। এমন খারাপ এক অবস্থা ছিল। এদিকে সাফায় ছিল মূর্তি, মারওয়ায় ছিল মূর্তি, আরাফায় ছিল মূর্তি, চতুর্দিকে মূর্তি পূজার সয়লাভ ঘটেছিল। রসুলের সাহাবী হযরতে জাফর ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৎকালীন সময় হাবশার সেই আবিসিনিয়াতে হিজরত করে সেই বাদশাহ নাজাশির সামনে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন যে বাদশাহ নামদার মহামান্য সম্রাট, আমরা এমন এক মূর্খতার যুগে বসবাস করছিলাম,
আমরা মৃত প্রাণী ভক্ষণ করতাম, আমরা কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতাম, আমাদের ধনীরা গরিবদেরকে পিষে ফেলত। এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর এক সময় আমরা অতিক্রম করছিলাম। ঠিক এমন সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের উপর একজন নবী প্রেরণ করেছেন, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করেছেন, আমাদের সেই খারাপ মানুষগুলোকে সোনার মানুষে পরিণত করেছেন। সেই বাদশাহ নাজাশির সামনে এই জাফর ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই দীপ্তময় কণ্ঠে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, ইতিহাস আজও তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে যে এমন এক মূর্খতার যুগ ছিল, সেই মূর্খতার যুগ থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন উম্মতকে নাজাত দিয়েছেন। কোরআনের মাধ্যমে, রসুলের মাধ্যমে। তো যাই হোক, তো নেক আমল করতে হবে। এক নম্বরে নেক আমলের জন্য শর্ত হলো ঈমান। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে ঈমানের সাথে তোমরা নেক আমল করো, চাই পুরুষ হোক নারী হোক। قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة। যারা আল্লাহর গোলামি করবে, যারা নেক আমল করবে, ঈমানের সাথে নেক আমল করবে, আল্লাহ বলেন ফালানুহিয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা, আমি আল্লাহ এদেরকে একটি পুণ্যময় জিন্দেগি হায়াতে তাইয়্যিবা দান করব। ওয়ালানাজজিয়ান্নাহুম আজরাহুম বিআহসানি মা কানু ইয়ামালুন, এদেরকে আমি আল্লাহ পাক আখিরাতে এদের নেক আমলে পরিপূর্ণ প্রতিদান আমি আল্লাহ তাআলা দান করব। অতএব মুসলমান আল্লাহর গোলাম, নেক আমল করতে হবে ঈমানের সাথে। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা জায়গায় জায়গায় ঈমানের গুরুত্বের কথা আলোচনা করেছেন। কারণ ঈমান বিহীন আমলের কোনো মর্যাদা নাই, কোনো মূল্য নাই আল্লাহর তাআলার কাছে। যে আমলওয়ালার ঈমান থাকবে না, আল্লাহর কাছে ওই আমলের কোনো মূল্য নাই। সূরা নূরের মধ্যে 39 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা উপমা দিয়েছেন, والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء। যারা তাদের রবের সাথে কুফরি করবে, যাদের ঈমান থাকবে না, ঈমান ছাড়া যত নেক আমল করবে, ওই নেক আমলের কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই। আল্লাহ বলেন ঈমান ছাড়া আমলের দৃষ্টান্ত কেমন শোনো। প্রচণ্ড পিপাসার্ত ব্যক্তি
পানির পিপাসায়। দূর থেকে দেখা যায় রৌদ্রের কারণে জমিনের বালুকাময় বালুগুলো, জমিনের বালুকণাগুলো কেমন যেন সমুদ্রের পানির ন্যায় ঢেউ খেলছে। পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির আশায় সম্মুখ পানে যখন এগিয়ে যায়, তখন দেখে এগুলো পানি না, এগুলো হলো মরিচিকা। ঠিক তদ্রূপ যাদের আমলের সাথে ঈমান থাকবে না, তাদের আমলের কোনো জাযা আখিরাতে বান্দা পাবে না। সূরা ইব্রাহিমের মধ্যে 18 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, قال الله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف। আল্লাহ বলেন, যারা তাদের রবের সাথে কুফরি করবে এদের দৃষ্টান্ত কেমন জানো? তাদের নেক আমলের দৃষ্টান্ত কেমন? বলে আগুনে পুড়ে যাওয়া ছায়ের মতো। আগুনের মধ্যে যখন ভারী কোনো জিনিস পোড়ানো হয়, ওইটা পুড়িয়ে যখন ছাই হয়ে যায়, তখন এত পাতলা অপদার্থ হয়ে যায় যে বাতাস যখন আসে তখন আর সে জমিনের মধ্যে স্থির থাকতে পারে না, বাতাস ওই ছাইকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপ যাদের ঈমান থাকবে না, এদের আমলের কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নাই, এদের আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর কাছে নাই। কাজেই আমলে সলেহ করব সহি ঈমানের সাথে, বিশুদ্ধ ঈমানের সাথে। ঈমানকে সহি করতে হবে। ঈমানের সংজ্ঞা কি? ঈমানের শাব্দিক অর্থ হলো বিশ্বাস করা, নিরাপত্তা, আস্থা। সহজ ভাষায় আল্লাহর অস্তিত্ব, রসূলের নবুয়াতের উপর বিশ্বাস রেখে ওহীর মাধ্যমে প্রমাণিত সমস্ত বিষয়াবলীকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং মেনে নেওয়ার নাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ঈমান। অতএব ঈমানকে খাঁটি করতে হবে। যারা ঈমানদার, তাদের সামনে যখন আল্লাহ পাকের স্মরণ হয়, আল্লাহ পাকের জিকির হয়, কোরআনে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের একটা সিফাত উল্লেখ করেছেন যে মুমিনদের সামনে যখন আল্লাহ পাকের জিকির করা হয়, তখন তাদের মনে একটা ধুলা লাগে, তাদের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। তো ঈমানদারের, মুমিনদের আলামত হলো আল্লাহ পাকের স্মরণ যখন হবে তখন তার অন্তর কেঁপে উঠবে, অন্তরের মাঝে একটা দুলা খাবে। সূরা আনফালের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
মুমিনদের সামনে যখন আল্লাহ তাআলার আলোচনা করা হয় তখন তাদের হৃদয়ের মধ্যে একটা পরিবর্তন অনুভব হয়, তাদের হৃদয়টা কেঁপে ওঠে, হৃদয়ের মধ্যে একটা দোলা খায়। কারণ তার সামনে যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হবে তখন তার হৃদয়ের মধ্যে পরিবর্তন এসে যাবে। পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজ ঘরে আল্লাহর ধ্যানে আছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ দরওয়াজায় এক মুসাফিরের আগমন। মুসাফির দরওয়াজায় আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগলো, আল্লাহু করিম, ঘরের ভিতর কেউ আছো কিনা? আল্লাহ তাআলার নামের কথা শোনা মাত্রই পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দৌড়িয়ে এসে দরওয়াজাটা খুলে দেন। দরওয়াজাটা খুলে পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলতে লাগলেন, ও ভাই, তুমি কে? এত মজা লাগাইয়া আমার আল্লাহর নাম তুমি ডেকেছ রে ভাই। তুমি আরেকবার মজা লাগাইয়া আমার আল্লাহ তাআলার নামটা আবার উচ্চারণ কর। আগন্তুক বলল, রে পয়গম্বর, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে আপনি আমাকে কি দিবেন? পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, আমার উটের অর্ধেক পাল তোমাকে আমি বিনিময়ে দান করে দিব। এরপরেও তুমি আমার কাছে আমার রবের নামটা একটু মজা লাগাইয়া আবার শোনাও। আগন্তুক বলে, আল্লাহু করিম। পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, রে ভাই, আবার একটু আমার রবের নামটা আবার একটু মজা লাগায় আমায় শোনাও। আগন্তুক বললেন, ভাই, ও পয়গম্বর, আবার বললে আপনি আমাকে কি দিবেন? পয়গম্বর বললেন, আমার উটের বাকি পালও তোমাকে আমি দিয়ে দেব। আগন্তুক আবার বললেন, আল্লাহু করিম। পয়গম্বর চোখের পানি ফেলে দিয়ে বললেন, রে ভাই, আল্লাহর নামের ভেতরে তো মজা, আবার আমার রবের নামটা আরেকবার শোনাও। আগন্তুক বললেন, এবার আপনি আমাকে কি দিবেন? পয়গম্বর বললেন, আমার সব সম্পদ দিয়ে দেব। আগন্তুক বললেন, আল্লাহু করিম। ইব্রাহিম পয়গম্বর যেন আল্লাহর নাম শোনার পিপাসা মিটে না। পয়গম্বর বললেন, ভাই, আরেকবার শোনাও না। আগন্তুক বললেন, বিনিময়ে আপনি কি দিবেন? আল্লাহু করিম। পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, আমি গোটা জিন্দেগি ভর তোমার গোলামি করতেও রাজি আছি,
এরপরেও তোমার জবানে আমি আল্লাহ তাআলা নামটা একটু মজা সহকারে শুনতে চাই। अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। मियाँ ने आशिकों माशूकों रमीज़ास किराबन कातिबिन राम खबर नीस ذكر حق آمد غذائے روح را مرحبا مدعی دل مجروح را لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ। আগন্তুক ডাক দিয়া বলে রে খলিল পয়গম্বর, আপনার সম্পদ আপনার কাছেই থেকে যাবে, আমার কিচ্ছু লাগবে না, আমি দুনিয়ার কোনো মানুষ না, আমি আল্লাহর পাঠানো ফিরিস্তা। বন্দেগানে খাসে আল্লামুল গুয়ুব দর জাহা জানে জাওয়াসিসুন কুলুব জমিশরাশ বুয়ে পিরাহান শানিদি चेहरा दर चाहे कन आदश नदीदी। যারা মুমিন হবে তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে। বলে আল্লাহর ভয় কিভাবে হবে? আল্লাহ তো রহমান, আল্লাহ তো রহিম, আল্লাহকে তো ভয় পাওয়ার কিছুই নাই। বলে মুমিন আল্লাহ তাআলার জাতকে ভালোবাসবে, মোহাব্বত করবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার গুসা আযাবকে মুমিন ভয় করবে। মুমিন যে হবে তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ থাকবে। এ মুমিন একটু ভেবে দেখো, জিন্দেগি ভর অন্তরের ভেতর আমার আল্লাহকে ছাড়া আর কাকে আমি জায়গা দিয়ে রেখেছি? আমার আল্লাহ তো রহমান, এত রহিম। হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার দুইটা রূপ হবে। আল্লাহ তাআলার রহমান এবং রহিমের রূপ হবে, ঠিক আল্লাহ তাআলার কহারের রূপ হবে। আল্লাহর যখন হাসরের ময়দানে কহারিয়াতের রূপ ধারণ করবে, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়ে বলবেন, লিমানিল মুলকুল ইয়াউম। এ দুনিয়ার টাকাওয়ালা ক্ষমতাবান, এ দুনিয়ার সম্পদশালীরা, কোথায় আজ তোমার ক্ষমতা? কোথায় তোমার আর সম্পদের বাহাদুরি? গোটা হাসরের ময়দান আল্লাহ পাকের কহারিয়াতের সামনে স্তব্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা নিজেই জবাব দেবেন, লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহ্হার। আজকে এই একক রাজত্ব একমাত্র আমি আল্লাহ।
এই জন্য সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করেন হাসরের ময়দানে যেন আমরা আল্লাহ পাকের রহমান এবং রহিমের রূপের সামনে পড়ে যাই। হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রহমান এবং রহিমের রূপ যখন হবে, আল্লাহর এক বান্দা, গুনাহগার বান্দা, জাহান্নামের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে গেছে। বান্দা একটা নেকের অভাবে জাহান্নামের দিকে বান্দা অগ্রসর হতে থাকবে। আর জাহান্নামে যাওয়ার পথে পেছনে আল্লাহর কুরসির দিকে ফিরে একটু পরপর তাকাবে। আল্লাহ বলবেন, এর ফেরেশতা ডাক দে আমার এই বান্দা কেন আমি আল্লাহর দিকে বারবার ফিরে তাকাই। বান্দা জবাব দিবে, আল্লাহ, আমি মাত্র একটা নেকের অভাবে আমি জাহান্নামের আসামি হয়ে গেলাম। নেকের অভাব, যাও হাসরের ময়দানে ঘুরে ঘুরে তোমার দুনিয়ার ভাই বোন, বন্ধু বান্ধব, মা বাবা, স্ত্রী, পরিবার, নেতাদের দিকে তুমি একটু যাও, এদের থেকে একটা নেক আমল তুমি নিয়ে আসো। বান্দা বলবে, আল্লাহ, সবার কাছে গিয়েছি, কেউ আমাকে একটা নেক দিতে রাজি হয় নাই। আমি আমার মার কাছে গিয়েছি, মা বলল, তুমি কিসের আমার সন্তান, দুনিয়াতে তো আবার বিবাহই হয় নাই। ভাইয়ের কাছে যাবে, স্ত্রীর কাছে যাবে, সন্তানের কাছে যাবে, কেউ তাকে পরিচয় দেবে না। ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি। আল্লাহ বলবেন, কেউ তোমাকে নেক দেয় না, তাহলে যাও তোমার নেতার কাছে যাও, যেই দুনিয়াতে তুমি নেতার পেছনে ঘুরেছিলে। বান্দা বলবে, আল্লাহ, আমি ওই নেতার কাছেও গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি আমার আগে আমার নেতা জাহান্নামে পড়ে আছে। আল্লাহ বলবেন, বান্দা দেখো, তালাশ করে তোমার নেক আমলের মধ্যে কোনো নেক আমল আছে কিনা যা ছুটে গেছে। বান্দা বলবে, আল্লাহ, আমার কোনো নেক আমল নাই, আমল নামা আমি দেখেছি কোনো নেক এমন নাই যা বাকি রয়ে গেছে। আল্লাহ বলবেন, তোমার একটা নেকের অভাবে তুমি জাহান্নামে যাচ্ছ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাসরের ময়দানে মাফ করার জন্য ওসিলা খুঁজতে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, এ বান্দা, তোমার নাম কি বান্দা বলো। বান্দা বলবে, আমার নাম আব্দুর রহমান, আমার নাম আব্দুর রহিম, আমার নাম আব্দুল্লাহ, আমার নাম আহমদ, আমার নাম মুহাম্মদ, আমার নাম ইউনুস, আমার নাম ইউসুফ, আমার নাম ইয়াহইয়া, আমার নাম জাকারিয়া, আমার নাম ইব্রাহিম, আমার নাম আবু বকর, আমার নাম উমর, আমার নাম ওসমান, আমার নাম আলী। আল্লাহ বলবেন, বান্দা, আমার নামের সঙ্গে তোমার নাম, আমার নবীদের নামের সঙ্গে তোমার নাম, আমার নেক বান্দাদের নামের সঙ্গে তোমার নাম। এরে বান্দা, আমি হাসরের ময়দানে আজ তোমার এই সুন্দর নামের উসিলায়, আমি আল্লাহ গফফার নামের সিফাতে, আমি আল্লাহ তোমাকে আজ ক্ষমা ঘোষণা দিয়ে জান্নাতের ফয়সালা দিয়ে দিলাম। হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা এভাবে বান্দার ছোট ছোট নেক আমলকে তালাশ করবেন।
কোন উপায়ে যেন বান্দাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো যায় কিনা। এই জন্য সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ নেক আমল তো করতে পারি না, ছোট ছোট নেক আমল যা হয় তুমি কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ, হাসরের ময়দানে যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না করো রে আল্লাহ, আমার কোনো উপায় থাকবে না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ঈমানের হালাত কেমন ছিল? সাহাবায়ে কেরাম যখন নবীদের মজলিসে উপস্থিত থাকতেন, মসজিদে যখন নবীজির আলোচনা শুনতেন, বয়ান শুনতেন, নসিহা শুনতেন, অন্তর বিগলিত হতো, চোখ দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হতো। কিন্তু যখন ঘরে যাইতেন, পরিবারের সাথে যখন মিশতেন, সন্তান সন্ততির সাথে যখন মিশতেন, তখন কেমন জানি একটু পরিবর্তন চলে আসতো। নবীজির দরবারে থাকা অবস্থায় মনের যে হালাত ছিল, অন্তরের যে হালাত ছিল, ওই হালাতটা আর বাকি নাই। রাসূলের সাহাবী হযরতে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর দৌড়িয়ে নবীজির কাছে গিয়া বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নাফাকা হানজালাতু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো পয়গম্বর, হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। নবীজি বললেন, কি ব্যাপার, কেন? সাহাবী হানজালা বললেন, ওগো পয়গম্বর, আপনার দরবারে থাকলেও যে অন্তরের হালাতটা থাকে, আমি যখন ঘরে যাই তখন আমার অন্তরের সেই হালাতটা থাকে না। সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের ব্যাপারে তো সতর্ক ছিলেন, কোনোভাবে যেন ঈমান নষ্ট না হয়। এই জন্য ঈমানকে খাঁটি করা, ঈমানকে মজবুত করা, সাথে সাথে নেক আমল করা। আমার নেক আমল করা অবস্থায় যেন আমার ঈমানে কোনো ঘাটতি না থাকে। এই জন্য রাসূল বলছেন যে নেক আমল করবা, তবে উম্মত খুব খেয়াল করো, তুমি 5টা জিনিসের সম্মুখীন হওয়ার আগে তোমার 5টা জিনিসের কদর করো। হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করে আলোচনা শেষ করছি যে শাবাবাকা ক্বাবলা হারামিক, 1 নম্বরে তোমার বার্ধক্য আসার আগে তোমার যৌবনকে তুমি মূল্যায়ন করো। যৌবনে তুমি ইবাদত বাড়ায় বেশি বেশি ইবাদত করো। বার্ধক্য আসলে 2 রাকাত 4 রাকাতের বেশি নামাজ পড়তে পারবে না, শরীর কুলাইবে না। ওসিহাতাকা ক্বাবলা ফাকরিক, অসুস্থতা আসার আগে তোমার সুস্থতাকে তুমি গনিমত মনে করো। অসুস্থ হলে তুমি বিছানায় কাতরাবে, মানুষ তোমাকে দেখে যাবে, তোমার জন্য খাবার কিনে দিয়ে যাবে, তোমাকে সহযোগিতা করতে পারবে, কিন্তু তোমার নেক আমলের সুযোগ হবে না, মসজিদে গিয়ে হাজিরা দেওয়ার তৌফিক হবে না। ও গিনাকা ক্বাবলা ফাকরিক, 3 নম্বর, তোমার ধনাঢ্যতাকে, তোমার অবসরতা আসার আগে তুমি, তোমার ধনাঢ্যতাকে, তোমার দারিদ্রতা আসার আগে তুমি মূল্যায়ন করো। তোমার সচ্ছল অবস্থায় তুমি বেশি বেশি দান খায়রাত করো, বেশি বেশি দ্বীনি কাজে তোমার সহযোগিতার হাত বাড়ায় দাও। 4 নম্বর, তোমার অবসরতাকে, তোমার ব্যস্ততা সময় আসার আগেই তুমি গনিমত মনে করো। এখন আমি অবসর আসি, একটু জবানটা নাড়ায়া আল্লাহর জিকির করি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার। রিকশা চালাচ্ছি, আল্লাহর জিকির অব্যাহত রাখি। হাঁটতেছি, আল্লাহর জিকির অব্যাহত রাখি। কাজ করতেছি, আল্লাহর জিকির জবানটা নাড়ায় নাড়ায় একটু উচ্চারণ করতে থাকি, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার। তো অবসরতা আসার আগেই তোমার, এই ব্যস্ততা আসার আগেই তোমার অবসরতাকে তুমি গনিমত মনে করো, মূল্যবান মনে করো, তুমি কাজে লাগাও। সর্বোপরি তোমার হায়াতকে, তোমার মৌত আসার আগে তুমি গনিমত মনে করো। কারণ এই চোখ দুটি যখন বন্ধ হয়ে যাবে
তখন তোমার জবান দিয়ে কোনো কিছু উচ্চারণ করার সুযোগ হবে না, আমলের তৌফিক হবে না। এই জন্য মউত আসার আগেই তোমার হায়াতকে তুমি কদর করো ইনশাআল্লাহ। এই 5টা জিনিসকে কদর করবো ইনশাআল্লাহ। অপর 5টা জিনিস আসার আগে ঈমানকে ঘাঁটি রাখবো, ঈমান যেন কোনোভাবেই নষ্ট না হয়। আমলে সালেহ করব, বেশি বেশি নেক আমল করার চেষ্টা করব ইখলাসের সাথে। ওলামায়ে কেরামের জবান থেকে যে সমস্ত আলোচনা শুনি এগুলো আমলের নিয়তে ইখলাসের সাথে শুনবো, ইনশাআল্লাহ আমার দুনিয়ার জিন্দগি সফল হবে, আখিরাতের জিন্দগি সফল হবে। আল্লাহ তাআলা পুরস্কার হিসেবে কি বলেছেন? ফালানুহিয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা। আমরা বলি হুজুর আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমাকে হায়াতে তাইয়্যিবা দান করেন। হায়াতে তাইয়্যিবার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হলো তার জিন্দগিটা এত সুন্দর হবে, জিন্দগির মধ্যে কোনো দুনিয়াবি অহেতুক কোনো পেরেশানি থাকবে না। আর পেরেশানি আসলেও আল্লাহ তাআলা তাকে ওই পেরেশানি অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করার মতো, সবর করার মতো আল্লাহ তাআলা তাকে তৌফিক দান করবেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বপ্রথম আমাকে এর উপর পরিপূর্ণভাবে আমলের তৌফিক দান করুন এবং দোয়া করি আপনাদেরকেও যেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই কথাগুলোর উপর যেন আল্লাহ তাআলা আমলের তৌফিক দান করেন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।